वेलकम टू माय चैनल वन ओडिशा। मो प्रभाती आपण मानक स्वागत जनाऊँची आउ एक अध्याय को। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे सब्सक्राइब करी मो चैनल रे आसुथिबा नुआ नुआ वीडियो देखंतो एवं भिडियोटी भल लागिले लाइक करबा सहित शेयर करंतो। महाविषुव संक्रांति को मेष संक्रांति बा पणा संक्रांति रूपे पालन करा जाए। यह ओडिया मानकर बड़ पर्व। ओडिया वर्ष आरंभ होइथाए। नुआ पांजी पाठ करा जाइथाए। इंग्रजी रे जनवरी मास को वर्षर प्रथम मास बोली धरा जाइथाए। ठीक सही परी ओडिया रे बैशाख मास को वर्षर प्रथम मास रूपे धरा जाए। बैशाख मास 14 और 15 तारीख रु नुआ पांजी अनुसार दिन गणना करा जाए। सही दिन ठारू वर्षक 365 दिन बा 12 मासर पांजी को मध्य देवालय और भागवत टुंगी रे पाठ करा जाइथाए। नुआ वर्ष को स्वागत करिबा पाई विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु विशुभ उत्सव पालन करा जाए। केउंठरे नाच गीतर आसर लगी रहे तो आउ केउंठरे कविता आसर और पूजा पाठ यज्ञ आदि करा जाइथाए। महाविषुव संक्रांति रे सूर्यंकर गतिपथ बदली जाए। सूर्य सेतेबेले को मेष राशि रे थांती। सूर्य समकोण बा सरल रेखारे रही समभाव रे किरण प्रदान करिथांती। सेथिपाई दिन राति समान होइथाए। दिन राति भितरे कोनोसी फरक परिलक्षित हुए नहीं। एही समय रे दिन बड़ हुए किंतु राति बड़ होई न थाए। सूर्यंक गतिपथ एक सरल रेखारे 90 डिग्री धारण करी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ी थाए। एही समय रे ऋतुराज बसंत विदाय नहीं जाई थाए। सूर्यंकर किरण समभाव रे पड़िबारु सूर्य धीरे धीरे उत्तप्त होई पड़िथांती। एहा फलरे ग्रीष्मर प्रकोप बढ़िबाकु लागिथाए, जहाकु लोक काल बैशाखी बोली कहिथांती। हनुमान जयंती। महाविषुव संक्रांति को महावीर बा हनुमानक जयंती रूपे पालन करा जाइथाए। हनुमान जे कि संकट मोचन सब विपद आपदरु रक्षा करिथांती। तेणु भक्त माने तांकर जयंती को खूब आडंबर सहकारे पालन करिथांती। हनुमान जयंती पूर्वरु प्रत्येक हनुमान मंदिर रे सफाई कार्य आरंभ होई विभिन्न रंग लेपन करा जाइथाए। हनुमान मंदिर को विभिन्न उज्जवल आलोकमाला रे सज्जित करा जाइथाए। हनुमान जयंती उपलक्षे प्रत्येक हनुमान मंदिर खूब धूमधाम रे हनुमान पूजा अर्चना करिबा सह हनुमान चालीसा पाठ करा जाइथाए। पुणी संध्या समय रे हनुमान मूर्ति को सांगरे धरी शोभायात्रा रे लोकमाने बाहरी साही भ्रमण करिथांती। बेलपणा। प्रभु महावीर बा हनुमान निकट रे बेलपणा भोग करी पूजा करा जाइथाए। हनुमानंकर बेल और छतुआपणा भोग अति प्रिय। एही पणारे विभिन्न प्रकार फल यथा छतुआ, बेल, कंचा आंब, कदली, नड़िया, काकुड़ी, सेव, अंगूर पड़िबा सहित रसगोल्ला, छेना, गुड़, दही पड़ी थाए। कारण एही दिनटी को मध्य छतुआ संक्रांति बोली केतेक कहिथांती। छतुआ रे एही पणा तैयारी करा जाइथाए। पणा को अधिक स्वादिष्ट करिबा पई गोलमरीच गुंड, छेचा अदा, गुजराती गुंड आदि मिश्रण करा जाइथाए। एथिरे बरफ मध्य पका जाए, जहाकि पणा को ठंडा रखिथाए। पणा प्रस्तुत परे सेथिरे किछि भांग मिसाई
हनुमानଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶା ପଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସାଦା ପଣା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଧା ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶା ପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କେବଳ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ପାନ କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ପାନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ମାଟି ଘଡ଼ି ପୂଜା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚଉରା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଚଉରାକୁ ଚୂନ ଲିପି ନାଲି ସାଲୁକନା ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ। ବାଉଁଶ ଓ ଦେବଦାରୁ ଡାଳ ବାନ୍ଧି ଏକ ଗେଟ୍ ପରି ସଜାଇ ଯାଇଥାଏ। ଚଉରା ମଝିରେ ଠିକ୍ ବାଉଁଶ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କଦଳୀ ଗଛର ଶୁଖିଲା ବାହୁଙ୍ଗା ଶିକା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ଘଡ଼ି ଉପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଜନମାନସରେ ଆସ ଘଡ଼ି ତଳେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ନୂଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଛିଦ୍ରରେ 4ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ କୁଶ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଘଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେଇ ଶିକାକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ଠିକ୍ ମଝି ଅଂଶରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣି ଦେଇଥାଏ। ଘଡ଼ିରେ ପାଣି କୁଶର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ଛତୁଆ ଓ ବେଲ, ମିଶ୍ରି ଓ ଗୁଡ଼ ପକା ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଘଡ଼ିଟିକୁ ମହିଳାମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଠିକ୍ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ଉକ୍ତ ଘଡ଼ିକୁ ଉଠାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଠେକି ଉଠା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା। 13 ଦିନ ଦଣ୍ଡନାଚ ପରି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ସାରି ଜଳ ତୁଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ ସମାପନ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ରାତିରେ ମେରୁଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେରୁଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ କଠିନ ସାଧନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରି ପକାଏ। ତଳେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଜଳି ଉଠୁଛି ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖା। ଏହି ସମୟରେ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ମେରୁଖୁଣ୍ଟରେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ରଖ ଏ ହର ଦେଇଗଲେ ବର ଧ୍ୱନିରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ମେରୁଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ, କୋଳି, ଆତ ପ୍ରଭୃତି ଫଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପାଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କଠିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଘଟେ। ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ କାଳ ଏକ ଓଳି ଖାଇ ଉକ୍ତ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରି କାଳିସୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠାରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କାଳିସୀମାନେ ନିଆଁ କୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଓ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।